किताब विपरण की रीत तो सच दा मार्ग भाग तीजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड का 8वां भाग कुंभ का मेला अते 14 रतन अते भाग नावां समुंदर रिड़कण तो मिले 14 रत्नां का वेरवा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जन्म जन्मांतरां दे कीते ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲੇ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4 ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਇਹ ਹਨ। ਨੰਬਰ 1 ਹਰਿਦੁਆਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਯਾਗ उत्तर प्रदेश, नंबर 3 नासिक महाराष्ट्र बंबई के नेड़े ਅਤੇ नंबर 4 उज्जैन ग्वालियर। इन्हां 4 तीर्थां का जिक्र उपर आ चुका है। कुंभ का अर्थ है कलश, गागर जां घड़ा जिस विच जल भरिया होवे। कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ न होए। वार आसा महला पहला पन्ना 469। पर असीं तां उस मेले की गल करनी है जिहड़ा 12 सालां पिछों लगदा है। मेले का नाम कुंभ किवें पिया? स्कंद पुराण, भागवत अथवा शिव पुराण आदि ग्रंथां विच लिखिया है कि देवतियां अते दैंतां ने रल के समुंदर रिड़कण की योजना बना लई। दोवें धड़े मिल के मंदरगिरी अथवा मंदराचल पहाड़, कई थाईं सुमेर पर्बत लिखिया है, नूं उखाड़ के समुंदर के कंढे ते लै आए। उस पहाड़ की मधानी बना लई अते उसनूं बासक नाग अथवा शेष नाग का नेत्रा पा लिया। नाग के सिर वाले पासे दैंतां नूं ला के देवते पूछल वाले पासे नूं फड़ के जोर लाउण लग पे। हेठले पासियों तां पहाड़ बड़े चौड़े विस्तार विच हुंदा है, सो हो सकदा है इन्हां असमानी शक्तियां ने मधानी बनाउण समय पहाड़ नूं मूधा कर लिया होवे। सो अजे थोड़े ही रगड़े लगे सन कि पहाड़ मधानी धरती विच धसनी शुरू हो गई। शायद किसी पीड़ कारण पृथ्वी ने दुखी होकर पुकारां करनियां शुरू कर दित्तियां। धरती की फरियाद सुन के झट आ जाण दा इकरार करन वाले विष्णु जी ने इस गंभीर समस्या का इलाज करन लई कछु अवतार धार लिया। वेद व्यास रिखी अनुसार इस कछु भगवान की पिठ 1 लाख योजन अर्थात 4 को भाव 6 लाख मील सी। नोट सारी धरती की गुलाई 25,000 मील है। 6 लाख मील चौड़ी पिठ वाला कछु किसी समुंदर विच समा सकना तां दूर की गल है। अजिहा कछु तां सारी धरती रूप गोले नूं अपनी छां हेठ लैके धरती की रोशनी तो वांझी कर सकता है। असल विच उस समय के लिखारी पुरोहित ने जिमें करोड़ां मील दूरी वाले सूरज नूं एक थाली जिन्ना समझ के अपनी मर्जी दे किताबी नाच नचाए, इस तरह धरती नूं गोल समझण दी थां इस नूं चपटी जाता अते समुंदर दे विस्तार नूं 6 लाख मीलों तो किते वध समझ के GI गप लिख दिती। किसी पहाड़ नूं अज तक कोई शक्ति जड़ां तो उखेड़ के उसकी थां तो कदे नहीं हिला सकी। सो अमृत मंथन वाला सारा साका मन घड़त है। कछु अवतार जी ने पहाड़ मधानी अपनी पिठ के उत्ते रखा लई अते धरती माता नूं सुखी कीता। देवतियां अते दैंतां ने मधानी नूं अजिहे जोरदार चक्कर दिते कि समुंदर विचों 14 रतन निकल पे। ग्रंथां दे लिखारी विपर जी ने यह वेरवा नहीं दिता होया कि ये रतन उस तरह ही समुंदर के पानी ते तर पए सन जिमें चाटी की लस्सी उत्ते मक्खण तर पैंदा है, कि जां मधानी के जोरदार रगड़ियां की पीड़ नाल दुखी होके समुंदर देवते ने आप ही बाहर वगा मारे सन। ना ही इस बारे कोई खबर मिल सकी है कि मधानी के इन्हां रगड़ियां के कारण समुंदर विचले मच्छ कच्छ आदि लखां किस्मां के जीवां का की बनिया सी। मन अंधुला अंधुली मत लागै गुर करणी बिन भरम न भागै रहाओ। पन्ना 1190। भाग 9वां
ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 14 ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਨੰਬਰ 1 ਲਕਸ਼ਮੀ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਕਾਮ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਥਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸ਼ੁਗਲ ਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਨੰਬਰ 2 ਕੌਸ਼ਤਭ ਮਣੀ। ਨੰਬਰ 3 ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਛ ਅਰਥਾਤ ਕਲਪਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ। ਨੰਬਰ 4 ਸਾਰੰਗ ਅਰਥਾਤ ਧਨੁਸ਼। ਨੰਬਰ 5 ਪਾਂਚ ਜਨੈ ਸ਼ੰਖ। ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਂਚ ਜਨੇ ਨਾਮਕ ਦੈਂਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੰਦੀਪਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਸੰਦੀਪਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਛਣਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਾਂਚ ਜਨੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਂਤ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੰਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਸਮੇਂ ਵਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪਾਠਕ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਣ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਂਚ ਜਨੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਥਿਆਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 6 ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ। ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਊ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ 320 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਮ ਧੇਨ ਗਊ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਇਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਕਸ਼ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਸੁਰਭ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਸ਼ਪ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਣੀ ਜਨਮੀ। ਰੋਣੀ ਦਾ ਪਤੀ ਸੂਰ ਸੈਨਵ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵੀਰਜ ਅਤੇ ਰੋਣੀ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਧਨ ਗਊ ਜਨਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਊ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਤਾਲ ਭੂਤ ਇਸ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕਾਮ ਧੇਨ ਨਾਲ ਭੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੈਲ ਜਨਮਿਆ। ਇਹੀ ਬੈਲ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਨੰਬਰ 7 ਐਰਾਵਤ ਹਾਥੀ। ਅਖੇ ਇਸ ਹਾਥੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ 2 ਦੀ ਥਾਂ 4 ਸਨ। ਨੰਬਰ 8 ਰੰਭਾ ਅਪਸਰਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਅਪਸਰਾ ਕੁਬੇਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਲ ਕੁਬੇਰ ਪਾਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾਪਤੀ ਰਾਵਣ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਰੰਭਾ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਖੇ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਤੁਰਨਾ ਕੀ ਘੱਟ ਛੇੜਖਾਨੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 9 ਕਾਲਕੂਟ ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਹਿਰ। ਨੰਬਰ 10 ਦੂਜ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਟਲ ਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਲੋ ਘਟਣ ਵਧਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜ ਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਡਿੱਠ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਨੰਬਰ 11 ਉੱਚੇ ਸਰਵਾ ਘੋੜਾ। ਸਰਵ ਕੰਨ ਅਰਥਾਤ ਲੰਮੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਿਣਕਣ ਵਾਲਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ 7 ਮੂੰਹਾਂ ਅਰਥਾਤ 7 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਰਥ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 12 ਤਨੰਤਰ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੈਦ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 13 ਸੁਰਾ। ਸ਼ਰਾਬ। ਸ਼ਾਇਦ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ 14 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ 13ਵਾਂ ਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ
ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਆਦਿ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬਣਾ ਸਕਣ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਥਵਾ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀ ਬੜਾ ਸਰਾਹੁਣਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ 33 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ, ਰਾਮਾਇਣ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਅਥਵਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਆਦਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਪਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਘੜੇ ਗੰਗਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਤੂਰਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਭੰਗੜ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭੈਰਵ ਅਥਵਾ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਅਥਵਾ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਉਂ ਹੈ, ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰਗ, ਪੰਨਾ 1293। ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀ, ਬਿੱਪਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੰਬਰ 14 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕੁੰਭ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੜਾ। ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਧਨੰਤਰ ਵੈਦ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੜਾ ਦੇਵਰਾਜ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਝਟਪਟ ਸੁਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਯੰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਯੰਤ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘੜਾ ਖੋਹ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੈਂਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 12 ਸਾਲ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ 12 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਘੜੇ ਦੀ ਇਸ ਖੋਹਾ ਖਾਹੀ ਕਾਰਨ ਘੜੇ ਵਿਚਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰਤੀ ਦੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ 2 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਿੱਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬਰਖੁਰਦਾਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤੁਬਕੇ ਠੀਕ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡੇਗਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ 4 ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਹਰ 12 ਸਾਲਾਂ ਉਪਰੰਤ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿਸੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਭ, ਮੋਹ ਅਥਵਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਸਗੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਘਿਨਾਵਣੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਾਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇਂ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕ, ਜੰਮਪੁਰ ਬਾਦ ਖਰੇ ਕਾਲੰਕ। ਵਿਭਾਸ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਨਾ 1348। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਤੇ 9ਵਾਂ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।